हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज चैप्टर नंबर 1 वीजभार और विद्युत क्षेत्र नो लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 में आपणे वीजभार ए पदार्थों आंतरिक गुणधर्म है। बे प्रकारना वीजभार, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वीजभार मूल्य 1.6 10⁻19 कूलम। वीजभार एमकेएस में एकम कूलम जो, सीजीएस में एकम ईएससी जो, 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ ESU। आ बधुं आपणे लेक्चर 1 में चर्चा करी। वीजभारना गुणधर्मो, तो वीजभारनो बेजिक सरवाळो थाय। वीजभारना संरक्षण नियम जोयो। वीजभारनुं क्वांटमीकरण Q बराबर Na। त्रण रीते चार्जिंग करी शकाय पदार्थने। संपर्क घर्षण वडे तो थर्मल ऊर्जा उत्पन्न थाय। ए उष्मा ऊर्जा इलेक्ट्रॉन ने मळशे ने एक पदार्थ परथी इलेक्ट्रॉन बीजा पदार्थ पर ट्रांसफर थशे, तो एना कारणे वीजभारित करी शकाय। नंबर 2 संपर्क वडे। एमां खास कई शरत हती? बंने गोळा सरखा होय, समान धातुना ने समान त्रिज्याना, तो कुल वीजभार होय ए बंने उपर अर्धो अर्धो वहेंचाई जाय। अने छेल्ले संपर्क कर्या विना प्रेरण पण एने कहेवाय प्रेरण नहीं अथवा संपर्क कर्या विना चार्जिंग करवुं। ओके। अने जे मित्रोए आ टॉपिक 50 वाळा होय अथवा न जोया होय, न शीख्या होय, तो वीजभार अने विद्युत क्षेत्र लेक्चर नंबर 1 एन्जॉय फिजिक्स एमजे सर सर्च करजो, तो एमां तमने पहेलो विडियो मळी रहेशे। हवे जोईशुं आपणे लेक्चर नंबर 2 मां कूलमनो नियम। कूलमनो नियमनुं अदिश स्वरूप अने सदिश स्वरूप अने एना लगता थोड़ा घणा एमसीक्यूएस। कूलमनो नियम आपणे ख्याल छे। गुरुत्वाकर्षण बळनो नियम, कूलमनो नियम, स्थित विद्युत माटे कूलमनो नियम, स्थित विद्युत बळ माटेनो कूलमनो नियम। सेम गुरुत्वाकर्षण बळ में आपणे काले बात करी कि भाई गुरुत्वाकर्षण बळ माटे जवाबदार घटक कोण? द्रव्यमान। विद्युत बळ माटे जवाबदार घटक ने शुं कीधुं आपणे? वीजभार। वीजभार ने क्यू कहीशुं? द्रव्यमान ने एम वडे दर्शावी छे। तो धोरण 11 में गुरुत्वाकर्षण बळ माटेनो नियम F चले छे m1 m2/r²। शब्दों में शुं थाय? ब्रह्मांड में रहेल कोईपण बे पदार्थों वच्चे लागतुं गुरुत्वाकर्षण बळ ते बे पदार्थोना द्रव्यमानना गुणाकारना समप्रमाणमां अने तेमनी वच्चेना अंतરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે। આ જ રીતે વિદ્યુત બળ માટે કોણ જવાબદાર છે? વીજભાર। તો ચલો જાતે બોલી શકાય કે નહીં? ગુરુત્વાકર્ષણ બળની જગ્યાએ વિદ્યુત બળ, દ્રવ્યમાનની જગ્યાએ વીજભાર, તો F ચલે છે Q1 Q2/r²। શું લખાશે એની વ્યાખ્યા, ડેફિનેશન, નિયમ શું થાય? બે વીજભારો વચ્ચે લાગતું વિદ્યુત બળ તે બે વીજભારોના મૂલ્યના ગુણાકારના સમપ્રમાણમાં અને તેમની વચ્ચેના અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં લખીએ આપણે। બે બિંદુવત સ્થિર વીજભારો। अच्छा, વીજભારો સ્થિર કેમ? તો કાલે વાત કરી આપણે। पहलू ने बीजू चैप्टर है ए विद्युत वीजभार स्थिर होय ए माटेनी चर्चा है, जेने कहेवाय इलेक्ट्रोस्टेटिक। बे बिंदुओ स्थिर वीजभारो वच्चे लागतुं विद्युत बळ, मित्रों विद्युत बळने कूलम्बीय बळ पण कहेवाय। विद्युत बळ एटले के कूलम्बीय बळ ते वीजभारोना मूल्यना गुणाकारना समप्रमाणमां अने तेमनी वच्चेना अंतरना वर्गना व्यस्त प्रमाणमां होय छे। मित्रों खास आ बळ तेमने जोड़ती रेखा पर होय छे, रेखानी दिशा में होय छे, जेने कूलमनो नियम कहे। तो तद्दन सेम आना आज वस्तु आई गई। चलो बे वीजभार लई लीए आपणे Q1, बीजो एक वीजभार लई लीए Q2, बंने वच्चेनुं अंतर लई लीए आपणे R। तो बे वीजभारो वच्चे लागतुं विद्युत बळ F ए बे वीजभारोना मूल्यना गुणाकारना समप्रमाणमां अने तेमनी वच्चेना अंतરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય। आ बळ तेमने जोड़ती रेखा पर होय छे, रेखानी दिशा में होय। एनो मतलब थयो कि आ प्लस वीजभार छे, आ पण प्लस वीजभार छे, तो आ प्लस वीजभार आ प्लस वीजभार उपर लागू पाडतुं बळ आम ना होय। ख्याल आव्यो? आ वीजभार उपर बल लगाड़शे एनी रेखा पर आ दिशा में,
અપાકર્ષણ હોય તો દૂર જતી દિશામાં હોય, આકર્ષણ હોય તો નજીક આવતી દિશામાં. મૂળ રેખા પર હોય છે અથવા રેખાની દિશામાં હોય છે. ચલન દૂર કરી નાખીએ. f ચલન દૂર કરીએ તો અચળાંક k q1 q2 upon r સ્ક્વેર, જ્યાં k ને સમપ્રમાણતાનો અચળાંક કહે છે, જેની કિંમત 9 ક્રોસ 10⁹ એકમ ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર અપોન કુલમ સ્ક્વેર. સમજીએ, એકમ અને પારિમાણિક સૂત્રો તો ધોરણ 11 માંથી આપણને આવડતા હોવા જોઈએ, છતાં આપણે 1-2 થિયરીમાં જ્યાં જે શરૂઆત હશે ત્યાં સુધી સમજાવીશું. ચલો અહીંયા મેં ચલનનો k શોધવું છે મારે, k ના કરતા બનાવી દો. તો k = શું થશે? fr સ્ક્વેર અપોન q1 q2. ચલો q1 નો q એટલે વીજભાર, વીજભારનો એકમ શું છે? કુલમ. ચલો f નો એકમ ન્યૂટન, અંતરનો એકમ મીટર, મીટર સ્ક્વેર, કુલમ એટલે કુલમ સ્ક્વેર. તો k નું મૂલ્ય 9 ક્રોસ 10⁹ ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર અપોન કુલમ સ્ક્વેર. k નું પારિમાણિક સૂત્ર આમાં લખું. આગળ જતા પારિમાણિક સૂત્રો દરેકે તમારે જાતે લખવાના રહેશે. ચલો k નું પારિમાણિક સૂત્ર, બે ન્યૂટન એટલે બરનું પારિમાણિક સૂત્ર m1 l1t - 2. ઓકે, m અંતર એટલે l2, કુલમ. ચલો i બરાબર qt, સોરી i બરાબર q upon t. તો q બરાબર શું થાય? it. તો વીજભાર q નું પારિમાણિક સૂત્ર i એટલે વિદ્યુત પ્રવાહનું એમ્પિયર અને સમયનું t. તો q નું પારિમાણિક સૂત્ર થાય a1 t1. તો કુલમ સ્ક્વેર, તો a1 t1 નો વર્ગ એટલે a સ્ક્વેર t સ્ક્વેર = m1 l3 t - 4 a - 2. ઓકે, m1 l3 t - 4 a - 2. એનું મૂલ્ય યાદ રાખીશું 9 ક્રોસ 10⁹ એકમ પણ યાદ રાખીશું, ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર અપોન કુલમ સ્ક્વેર. પારિમાણિક સૂત્ર યાદ રાખવાની જરૂર નથી, પારિમાણિક સૂત્ર આપણે એના એકમ પરથી સરળતાથી બનાવી શકીએ. m1 l3 t - 4 a - 2. ઓકે, હવે મિત્રો ઘણી વખત આ જે સમપ્રમાણતાનું અચળાંક છે એને બીજા અચળાંક વડે પણ લખાય. ઘણી વાર, ચલો અહીંયા દેખાય છે કે નહીં જોઈ લો જરા. ચલો ઘણી વાર સમપ્રમાણતાનું અચળાંક k ની જગ્યાએ 1/4πε0 લેવામાં આવે છે, જ્યાં ε0 ને શૂન્યાવકાશની પરમિટિવિટી કહે છે અથવા પરાવૈદ્યુકતા. ઓકે, ε0 ને શૂન્યાવકાશની પરમિટિવિટી કહે છે. તો મિત્રો આ સૂત્ર શું થાય? f = k q1 q2 upon r square = k ની જગ્યાએ શું લખી દઈએ? 1/4πε0 તો 1/4πε0 q1 q2 upon r square. એક કામ કરું, ε0 ની કિંમત આની સાથે લખી દે. સૂત્ર f બરાબર k q1 q2 upon r square = એની જગ્યાએ 1/4πε0 q1 q2 upon r square. કે જે ε0 ને શૂન્યાવકાશની પરમિટિવિટી કહેવાય, જેની કિંમત 8.85 × 10⁻12 એકમ તમારે જાતે લખવાનું છે. ε0 નું પારિમાણિક સૂત્ર પણ જાતે લખી શકાય. પહેલી થિયરી છે એટલે ક્રમશઃ બધું ધીમે ધીમે સમજીએ. જો અહીંયા તમે ભાઈ k ની કિંમત 1/4πε0, કિંમત તો યાદ જ રાખવાની, પણ કેવી રીતે કિંમત આવી? આમાંથી હું ε0 ને કરતા બનાવું તો ε0 બરાબર શું થાય? 1/4πk. તો 1/4 π ની કિંમત 3.14 અને k ની કિંમત 9 ક્રોસ 10⁹. કિંમતો મૂકીશું તો જવાબ આવશે 8.85 × 10⁻12. યાદ જ રાખીશું 8.85 × 10⁻12. ઓકે, એકમ શું થાય? ખ્યાલ આવી ગયો? k નો એકમ કયો છે? ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર અપોન કુલમ સ્ક્વેર. તો
तो एप्सिलॉन 0 નો એકમ શું થાય? કુલમ સ્ક્વેર અપોન ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર, કારણ કે k અને એપ્સિલॉन 0 એકબીજાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે. તો પારિમાણિક સૂત્ર શું થાય? ચલો એપ્સિલॉन 0 નું k નું પારિમાણિક સૂત્ર એના કરતા ઉલટાઈ જશે, તો m-1 l - 3 t⁴ અને a2. ઓકે, m-1 - 3 +4 અને +2. તો અહીં એપ્સિલॉन 0 નું મૂલ્ય 8.85 × 10⁻12 કુલમ સ્ક્વેર અપોન ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર અને k નું મૂલ્ય 9 × 10⁹ ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર અપોન કુલમ સ્ક્વેર. અહીંયા મિત્રો k ની કિંમત આ MKS માંથી k ની કિંમત CGS માં પણ શોધી શકાય. k = 9 × 10⁹ ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર અપોન કુલમ સ્ક્વેર MKS માં. તો k નું CGS માં મૂલ્ય કેટલું થાય? CGS માં મૂલ્ય થાય એનું 1. કેવી રીતે? k = 9 × 10⁹. ચલો ન્યૂટન, MKS में बळનો એકમ ન્યૂટન, તો CGS માં બળનો એકમ ડાઇન. ધોરણ 11 માં ચેપ્ટર નંબર 2 પારિમાણિક વિશ્લેષણમાં તો ન્યૂટનની જગ્યાએ ડાઇન લખીએ તો 1 ન્યૂટન બરાબર કેટલા ડાઇન હતા? 10⁵ ડાઇન. તો એ ન્યૂટનની જગ્યાએ ડાઇન. મીટરની જગ્યાએ સેન્ટીમીટર, તો 1 મીટર બરાબર 10⁵ તો મીટર સ્ક્વેર તો 10⁴ સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. CGS માં CGS અપોન કુલમ સ્ક્વેર. ભાઈ 1 કુલમ એકમ MKS માં હોય તો CGS માં કયો એકમ હતો? 3 × 10⁹ ESU. ઓકે, પહેલા લેક્ચરમાં આપણે સમજાવ્યું. તો 3 × 10⁹ ESU કુલમ સ્ક્વેર. તો આનો વર્ગ કરું તો 3 નો વર્ગ 9, 10⁹ નો વર્ગ 10⁸ ESU નો હોલ સ્ક્વેર. તો બધા એકમો MKS માંથી CGS માં આવી ગયા. 9 9 ઉપર નીચે મરી ગયા, 10⁹ 5 અને 4 10⁸ નીચેની 10⁸ જતી રહેશે. તો k ની કિંમત 1 CGS એકમમાં, મતલબ કયો CGS એકમ થયો? ડાઇન × સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર અપોન ESU સ્ક્વેર. ખ્યાલ આવ્યો? તો k નું મૂલ્ય 9 × MKS માટે પૂછી શકાય. k નું મૂલ્ય 9 × 10⁹ ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર અપોન કુલમ સ્ક્વેર MKS માં અને k નું મૂલ્ય 1 CGS માં ડાઇન સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર અપોન ESU સ્ક્વેર. ઓકે મિત્રો, તો અહીંયા કુલમનો નિયમ માત્ર અદિશ સ્વરૂપે ક્લિયર થઈ ગયો. હવે મિત્રો પ્રશ્ન એ છે કે થિયરી તો આપણી રીતે સમજણ પર પડી ગઈ કે સાહેબ આ તો બધું બરોબર છે. આ શું છે? શૂન્ય અવકાશની પરમિટિવિટી એટલે શું? કીધું ને આપણે ફિઝિક્સ માત્ર ગોખવાનું નથી. થિયરી તૈયાર કરી દીધી, બેઠે બેઠી લખી દીધી, માર્ક્સ આવી ગયા, કોઈ મતલબ નથી. સાયન્સમાં એ વસ્તુને સમજવાની. તો શૂન્યાવકાશની પરમિટિવિટી એટલે શું? હું સાઇન પૂર દઉં ત્યાં સુધી. જો મિત્રો પરમિટિવિટી એટલે શું? તો અસલમાં શૂન્યાવકાશની પરમિટિવિટી એપ્સિલॉन 0. પરમિટિવિટી સમજવા માટે એ માધ્યમનો ગુણધર્મ છે. એક સિમ્પલ ઉદાહરણ આપણે લઈએ. મારી પાસે અહીંયા એક વીજભાર Q1 છે, અહીં વીજભાર Q2 છે. ચુંબકનું ઉદાહરણ પણ લઈ શકાય, આપણને ખ્યાલ આવે. તો આ બંને વીજભારો r અંતરે છે ત્યારે લાગતું કંઈક બળ છે F = 100 ન્યૂટન. સમજવા માટે મેં ડાયરેક્ટ કિંમત મૂકી દીધી, 100 ન્યૂટન બળ લાગે છે. વચ્ચે કશું નથી એટલે હવા છે, હવા એટલે શૂન્ય અવકાશ ઉધારી લઈએ. હવે આ બંનેની વચ્ચે મેં કોઈ માધ્યમ મૂકી દીધું. તો એ માધ્યમ આવવાથી અંતર એના છે, બંને વીજભારો એના છે. તો શું વીજભાર એના છે, અંતર એના છે, તો બંને વચ્ચે લાગતું બળ 100 ન્યૂટન હશે? ના હોય. વચ્ચેનું જે માધ્યમ છે એ માધ્યમ આ વીજભારથી આ વીજભાર ઉપર વિદ્યુત ક્ષેત્રને પસાર થવા દેશે કે નહીં દે એના ઉપર ડિપેન્ડ રાખે. હવાની જગ્યાએ કોઈ એવું માધ્યમ મૂકી દીધું કે જે આમાંથી પસાર થતી વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓને શું કરે છે? રોકે છે. એનો મતલબ થયો કે Q1 Q2 પર જે બળ હવામાં લગાડતું હતું એના કરતાં Q1 Q2 પર માધ્યમમાં બળ ઓછું લગાડશે. 100 કરતાં <100. ધારો કે 90 ન્યૂટન બળ લાગે છે. તો ભાઈ હવા કરતાં આ માધ્યમની પરમિટિવિટી. હવે પ્રશ્ન એ છે કે પરમિટિવિટી એટલે તો શું? તો કે પરમિટ આપવી. પરમિટ એટલે તો જવા દેવું. તો તમે તો સાહેબ એવું કહો છો કે જેની પરમિટિવિટી વધુ હોય એ બળને જવા ના દે અથવા વિદ્યુત ક્ષેત્રની પસાર ન થવા દે.
तो आ परमिटिविटीનું नाम हीरोનું है અને કામ વિલનનું है। बराबर समझो, परमिटिविटी ए माध्यमनी परमिटिविटी शून्यावकाशनी परमिटिविटी एप्सिलॉन 0 तो माध्यमनी परमिटिविटी माटे शुं लखाय एप्सिलॉन। माध्यमनी परमिटिविटी ए एवो गुणधर्म है कि ते पोताने परमिट करे है, परंतु इलेक्ट्रिक फील्डने परमिट करतु नथी। जेम जेम माध्यमनी परमिटिविटी वधु तेम तेम बंने वच्चे लागतु बळ ओछुं। तो परमिटिविटी ए एवो गुणधर्म है कि जे वच्चे रहेला माध्यमने पोतानुं फील्ड परमिट करे है, पण बे वीजभारो वच्चेना विद्युत क्षेत्रने परमिट करतु नथी। मारी पासे एक माध्यम है एप्सिलॉन 1 અને બીજું માધ્યમ છે એપ્સિલॉन 2 જેનું મૂલ્ય છે 3 કુલમ સ્ક્વેર અપોન ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર કુલમ સ્ક્વેર અપોન ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર જસ્ટ સમજવા માટે। તો એનો મતલબ થયો કે અહીં માધ્યમ 1 કરતાં જો હું 2 મૂકી દઉં બંનેની વચ્ચે તો લાગતું બળ આના કરતાં કેવું હશે? ઓછું હશે। જેની પરમિટિવિટી માધ્યમની વધારે તેમ તેમ બંને વચ્ચે લાગતું બળ ઓછું। તો પરમિટિવિટી એ પદાર્થનો માધ્યમનો એવો ગુણધર્મ છે કે જે બંને વીજભારો વચ્ચે વિદ્યુત ક્ષેત્રને રોકે છે। નામ છે પરમિટિવિટી, પણ કામ શાનું કરે છે? રોકવાનું। ઓકે, ખ્યાલ આવે? એપ્સિલॉन 0 શૂન્યાવકાશની પરમિટિવિટી હોય તો માધ્યમની પરમિટિવિટીને આપણે એપ્સિલॉन વડે દર્શાવી શકીએ, જ્યાં એપ્સિલॉन અપોન એપ્સિલॉन 0 ને માધ્યમની સાપેક્ષ પરમિટિવિટી કહે છે। રિલેટિવ પરમિટિવિટી, સાપેક્ષ પરમિટિવિટી, જેનું બીજું નામ છે માધ્યમનો ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક। બહુ મહત્વનો ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક, જેનો સિમ્બોલ છે કેપિટલ કે। ખ્યાલ આવ્યો? એપ્સિલॉन અપોન એપ્સિલॉन 0 માધ્યમની પરમિટિવિટી અને શૂન્યાવકાશની પરમિટિવિટીના ગુણોત્તરને તે માધ્યમની સાપેક્ષ પરમિટિવિટી અથવા તે માધ્યમનો ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક કે કહે છે। ધેરફોર ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક કહીએ અથવા સાપેક્ષ પરમિટિવિટી બંને એક જ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એપ્સિલॉन અપોન એપ્સિલॉन 0। ચલો, ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક અથવા સાપેક્ષ પરમિટિવિટીનો એકમ શું થાય? એકમ ન હોય, કારણ કે એપ્સિલॉन અને એપ્સિલॉन 0 નું એકમ સરખું હોય, એકમ રહિત, અને એકમ ના હોય તો પારિમાણિક સૂત્ર પણ m0 l0 t0। ઓકે, શૂન્યાવકાશ હોય, હવા હોય તો એપ્સિલॉन 0 અને માધ્યમ હોય તો એપ્સિલॉन, બંનેનો ગુણોત્તર લખીએ તો સાપેક્ષ પરમિટિવિટી અથવા એના નામ આપીશું ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક। ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક k ઇઝ ઇક્વલ ટુ એપ્સિલॉन અપોન એપ્સિલॉन 0। કેની કિંમત अलग अलग माध्यम माटे अलग अलग होय। हवे एनी अंदर मित्रों बे केस खास समझवाना है, एमसीक्यूएस माटे खास। चलो, नंबर 1 बे वीजभार लई लीए आपणे Q1 Q2, बंने वच्चेनुं अंतर लई लीए R1, वच्चेनुं माध्यम लई लीए हवा। हवा होय त्यारे एनी परमिटिविटीनो सिम्बॉल शुं थशे? एप्सिलॉन 0। त्यारे बंने वच्चे लागतुं बळ केटलुं? तो F बराबर केनी जग्याए 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेर। एज बे वीजभारो Q1 Q2, एज अंतर R। हवे माध्यम हवानी जग्याए कोई माध्यम लई लीए तो एनी परमिटिविटी शुं लखाय? एप्सिलॉन। तो हवे मने को हवानी जग्याए कोई माध्यम आई जाए तो बंने वच्चे लागतुं बळ एफ ना एफ रेक बदलाई जाए। અને નંબર 1 કહી દઈએ તો હવે લાગતું બળ એફ ડેશ કહી દઉં। એફ ડેશ બરાબર 1/4 પાઈ એપ્સિલॉन 0 ની જગ્યાએ માધ્યમની પરમિટિવિટી એપ્સિલॉन Q1 Q2 अपॉन अंतर एना R स्क्वेर। चलो आनु थोड़ू सादरूप आपी दीए तो एफ डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नी जगह एप्सिलॉन 0 के लखी शकाय
કેવી રીતે? હાલત લખ્યું આપણે ડાયઇલેક્ટ્રિક અચળાંક કેનું સૂત્ર શું થાય? એપ્સિલોન અપોન એપ્સિલોન 0. તો ધેરફોર એપ્સિલોન બરાબર કે એપ્સિલોન 0. એપ્સિલોનની કિંમત કે એપ્સિલોન 0. તો એપ્સિલોનની જગ્યાએ મૂકી દીધા મેં કે એપ્સિલોન 0 ઇન્ટુ Q1 Q2 અપોન R સ્ક્વેર. F ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન 4 પાઈ એપ્સિલોન 0 એમના એમ Q1 Q2 અપોન R સ્ક્વેર એમના એમ. શું વધ્યું બાકી? 1 અપોન કે. પરંતુ મિત્રો જરા ધ્યાનથી જો આ સૂત્ર કોનું છે? શરૂઆતમાં હવા હતી ત્યારે લાગતું બર, તો આની જગ્યાએ એફ લખી દઈએ. તો એફ ડેશ બરાબર એફ 1 અપોન કે એટલે અપોન કે. બરાબર યાદ રાખીશું એમસીક્યુએસ માટે. એફ ડેશ એટલે શું? હવામાં લાગતું બર કે માધ્યમમાં લાગતું બર? માધ્યમમાં લાગતું બર. એફ એટલે શું? બે વીજભારો વચ્ચે શૂન્ય અવકાશ હોય ત્યારે લાગતું બર. કે એટલે શું? માધ્યમનો ડાયઇલેક્ટ્રિક અચળાંક. તો આને આપણે આ રીતે લખીશું. એફ ડેશ એટલે એફ માધ્યમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ એટલે એફ શૂન્યાવકાશ ભાગ્યા કે. માધ્યમમાં લાગતું વિદ્યુત બળ શૂન્યાવકાશમાં લાગતા વિદ્યુત બળ કરતાં કેમાં ભાગનું હોય. ઓકે, ઉલટું પણ કહી શકાય. ઘણી વખત માધ્યમમાં લાગતું બળ આપ્યું શૂન્યાવકાશમાં બળ શોધવાનું કે, તો શૂન્યાવકાશમાં લાગતું બળ માધ્યમમાં લાગતા બળ કરતાં કે ઘણું હોય. કે એટલે સમપ્રમાણતાનો અચળાંક નહીં, પરંતુ માધ્યમની સાપેક્ષ પરમિટિવિટી અથવા બીજું નામ એનું માધ્યમનો ડાયઇલેક્ટ્રિક અચળાંક. ચલો, હવા માટે ડાયઇલેક્ટ્રિક અચળાંક કેટલું હોય? જવાબ કહેશો તમે? હવા માટેનો ડાયઇલેક્ટ્રિક અચળાંક કેટલો હોય? કેની કિંમત? 1. હવા માટે પણ એ માધ્યમ એપ્સિલોન 0, નીચે પણ એપ્સિલોન 0, એપ્સિલોન 0, એપ્સિલોન 0 ઉડી જાય. તો હવા સિવાયનું કોઈ પણ માધ્યમ હોય તો ડાયઇલેક્ટ્રિક અચળાંકની કિંમત કે ગ્રેટર દેન 1 હોય. ઓકે, હવા માટે કેની કિંમત 1 અને હવા સિવાયના માધ્યમ માટે કે ગ્રેટર દેન 1. બીજું એક એમસીક્યુએસ માટેનું સૂત્ર. ચલો, આનો એક એમસીક્યુએસ પણ અહીંયા લખી દઈએ. તમારે આનો જવાબ કોમેન્ટમાં લખવાનો રહેશે. બે વીજભારો શૂન્યાવકાશમાં હોય ત્યારે તેમની વચ્ચે લાગતું વિદ્યુત બળ 50 ન્યૂટન. હવે જો શૂન્યાવકાશની જગ્યાએ કે બરાબર 4 ડાયઇલેક્ટ્રિક અચળાંકવાળું માધ્યમ મૂકવામાં આવે તો તે જ અંતરે, જો અંતર નથી બદલી મિત્રો, અંતરાર તે જ અંતરે લાગતું વિદ્યુત બળ ખાલી જગ્યા ન્યૂટન થાય. ઓકે, એક જ લીટીમાં જવાબ લખવાનો છે. જવાબ ડાયરેક્ટ આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરો. જે જવાબ આવી જાય કોમેન્ટમાં લખજો. ચલો, આવો નવો બીજો એમસીક્યુએસ લખી દઈએ. બે વીજભારો કે બરાબર, કે નહીં લખીએ, એપ્સિલોન આર બરાબર 2 સાપેક્ષ પરમિટિવિટી ધરાવતા માધ્યમમાં હોય ત્યારે તેમની વચ્ચે લાગતું વિદ્યુત બળ 80 ન્યૂટન છે. હવે માધ્યમ દૂર કરતા શૂન્યાવકાશમાં તે જ અંતરે તેમની વચ્ચે લાગતું વિદ્યુત બળ ખાલી જગ્યા. ઓકે, બંનેના જવાબો તમારે કોમેન્ટમાં લખવાના છે. આના પછીના વિડીયોમાં આપણે બંનેના જવાબો જોઈ લઈશું. ઓકે, ચલો હવે એના સંદર્ભમાં બીજો એક એમસીક્યુએસ બનાવી શકાય છે, એ પણ સમજીએ. બુકમાં એનું સૂત્ર નથી આપ્યું, બરાબર? સમજીશું ખાસ. બે વીજભાર Q1 Q2
બંને વચ્ચેનું અંતર R1, માધ્યમમાં હવા હોય તો ε0. ઓકે, બે વીજભાર એના એજ Q1 Q2. ભાઈ વચ્ચે હવાની જગ્યાએ માધ્યમ મૂકી દીધું, એ માધ્યમની પરમિટિવિટી એપ્સિલોન મૂકી દીધી, અથવા ડાયલેક્ટ્રિક અચળાંક કે, બંને શબ્દ વાપરી છીએ. તો અહીંયા બર F હતું, અહીં પણ બર F જ રહે છે. ફરીથી સમજો, આપણે શરૂઆતમાં શું કીધું કે ભાઈ Q1 Q2, અહીંયા લઈ લીધું Q1 અને Q2. હવાની અંદર બર F હોય તો માધ્યમમાં બર શું થઈ જાય? બદલાઈ જાય. પણ બર એના એ જ રાખવું હોય તો અંતર બદલવું પડે. તો અહીં અંતર R1 છે, તો અહીં અંતર આપણે R2 લઈ લઈએ. માધ્યમની પરમિટિવિટી એપ્સિલોન, અંતર લઈ લીધું R2. બર એના એ જ રાખવાનું છે. તો શૂન્યાવકાશમાં બે વીજભારો વચ્ચેનું અંતર R1 હતું, તો માધ્યમમાં બે વીજભારો વચ્ચેનું અંતર R2 કેટલું હોય? ચલો સાબિત કરી દઈએ. સૂત્ર તારવીએ, પછી ડાયરેક્ટ એમાં કિંમતો જ મૂકવાની. બે વીજભારો વચ્ચે લાગતું વિદ્યુત બળ, સૂત્ર F બરાબર Kની જગ્યાએ શું લખવાનું? 1/4πε0 Q1 Q2 અપોન R1². R² નહીં પણ R1². ચલો અહીંયા બે વીજભારો વચ્ચે લાગતું વિદ્યુત બળ F' નહીં, બર એના જ છે, તો F. માધ્યમ હોય તો 1/4πε Q1 Q2 અપોન R² નહીં પણ R2². ચલો હાલ આપણે શોધ્યું એપ્સિલોનનું સૂત્ર શું લખાય ભાઈ? ε/ε0 બરાબર K. તો એપ્સિલોનની જગ્યાએ ε0 K મૂકી દઈએ. તો 1/4πε0 K Q1 Q2 અપોન R2². સમીકરણ નંબર 1 અને 2 બંને F જ છે, બરીના જ છે. તો બંને સમીકરણને સરખાવતા, ચલો સરખાવતા શું લખાય? 1/4πε0 Q1 Q2 અપોન R1² ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/4πε0 K Q1 Q2 અપોન R2². ચલો કોણ કોની સાથે મળી જશે? 1/4πε0 1/4πε0 જતા રહ્યા, આખે આખું પદ Q1 Q2 જતા રહ્યા. ભાઈ R2² ના આ બાજુ લખીએ તો R2² ગુણાકારમાં આવશે, R1² ને પેલી બાજુ લઈ જાઉં તો R1², નીચે શું વધ્યું? K. તો R2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ R1/√K. ક્લિયર? R2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ R1/√K. આને પણ આ રીતે R2 એટલે શું? માધ્યમ હોય ત્યારે અંતર. R1 એટલે શું? શૂન્યાવકાશમાં અંતર. તો આને પણ આ રીતે લખાય, R માધ્યમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ R શૂન્યાવકાશ ભાગ્યા √K. પેલા સૂત્રમાં શું હતું? F માધ્યમ બરાબર F શૂન્યાવકાશ ભાગ્યા K. આની અંદર R માધ્યમ બરાબર R શૂન્યાવકાશ ભાગ્યા √K. ઓકે, સમજવાનું છે, કંઈ લખવાની જરૂર નથી. સમજી લો, સૂત્ર યાદ રાખો અને સૂત્રમાં ડાયરેક્ટ કિંમતો મુકાશે. આપણી પાસે બે સૂત્રો આવ્યા, બંને સૂત્રો ફરીથી હું લખી દઉં છું. પહેલું સમીકરણ F માધ્યમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ F શૂન્યાવકાશ બાય K, જ્યાં અંતર સરખું. શૂન્યાવકાશમાં પણ બે વીજભારો વચ્ચેનું અંતર R1 અને R2 સરખું. R માધ્યમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ R શૂન્યાવકાશ બાય √K, જ્યાં શું સરખું? તો શૂન્યાવકાશ અને માધ્યમમાં લાગતું બર સરખું. ભાઈ અંતર એનાય રાખો તો બર બદલાઈ જાય, બર એનાય રાખો તો અંતર બદલવું જ પડશે. ઓકે, તો બંને સૂત્રો યાદ રાખ્યા. આના ઉપરથી પણ આપણે એક MCQ લઈ લઈએ. ચલો MCQ નંબર 1 શું લખીશું? 1 મીટર અંતરે રહેલા 1 મીટર અંતરે શૂન્યાવકાશમાં રહેલા બે વીજભારો વચ્ચે લાગતું વિદ્યુત બળ F છે. હવે K બરાબર 2
ડાયઇલેક્ટ્રિક અચળાંકવાળું અથવા એનું બીજું નામ સાપેક્ષ પરમિટિવિટી બંને શબ્દો આવા કે બરાબર 2 ડાયઇલેક્ટ્રિક અચળાંકવાળું માધ્યમ મૂકતા તેજ બળ રહે તે માટે બળ તેના તેજ 2 વીજભારો વચ્ચેનું અંતર ખાલી જગ્યા મીટર હોવું જોઈએ. ઓકે, ઓપ્શન 1 મીટર એમના એમ મીટર અહીંયા લખી દીધા તો 1. ઓપ્શન બી 1/√2 અરે 1/2. ઓપ્શન સી 1/√2 અને ઓપ્શન ડી 1/4 ડાયઇલેક્ટ્રિક અચળાંક 4. ઓકે, જાતે લખી દો. ચલો પછી જવાબ લખવાનો છે. ઓકે, શું આવશે જવાબ? R2 શોધવાના છે તો R2 બરાબર R1/√k. R1ની કિંમત 1, કેનું મૂલ્ય 2 તો √2 1/√2 સાચો જવાબ સી. ખ્યાલ આવો મિત્રો, અહીંયા માધ્યમમાં અંતર શોધવાનું છે એવી જગ્યાએ ઉલટું પણ આપી દે કે ભાઈ અંતર આપેલું હોય ડાયઇલેક્ટ્રિક માધ્યમ મૂક્યું હોય ત્યારે અંતર R2 આપેલું હોય, R1 શોધવાનું કે તો √k વડે ગુણવાના થાય. તો કુલમનો નિયમ ક્લિયર. 2 વીજભારો વચ્ચે લાગતું વિદ્યુત બળ તેમના મૂલ્યના ગુણાકારના સમપ્રમાણમાં અને તેમની વચ્ચેના અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે. ચલો, સદિશ સ્વરૂપે કુલમનો નિયમ ફરીથી કાલે સૂચના આપી એના રિપીટ કરું છું. ધોરણ 11નું સદિશવાળું ચેપ્ટર નંબર 4 સમતલમાં ગતિ ખાસ આવડવું જોઈએ. એના મુદ્દા જરા ક્લિયર કરી લેજો. સદિશ સ્વરૂપ વારંવાર બધી જગ્યાએ ઉપયોગી થશે. તો સદિશ વિશેની થોડી ચર્ચા લઈ લઈએ. કોઈ પણ સદિશ હું જ્યારે આમ લખું સદિશ F બરાબર I 10 I કેરેટ એકમ ન્યૂટન. આનો મતલબ શું થયો કે 10 એ સદિશ Fનું મૂલ્ય દર્શાવે છે અને I J K અથવા R કેરેટ હોય N કેરેટ હોય જે દિશા હોય તો આ જે બાજુમાં જે શું બતાવે એની દિશા બતાવે એકમ સદિશ કહેવાય. તો કોઈપણ સદિશને દર્શાવવું હોય કોઈપણ સદિશને દર્શાવવા માટે સદિશનું મૂલ્ય શોધવા માટે દર્શાવવા માટેની 2 મેથડ છે. જો ઉપર સદિશનું તીર કરો તો માનાંક દર્શાવવાનો, અધરવાઇઝ માત્ર એનો સિમ્બોલ. તો હું અહીંયા માનાંકની જગ્યાએ માત્ર સિમ્બોલ મૂકું છું. સદિશ એ એટલે સદિશનું મૂલ્ય અને બાજુમાં એકમ સદિશ, તે સદિશની દિશાનો એકમ સદિશ. એકમ સદિશ જે હોય તે I J K R હોય તો R, N હોય તો N. મતલબ સદિશનું મૂલ્ય અને સદિશનો એકમ સદિશ. સમજી લો યાર, એકદમ સરળ. ચલો, સદિશ સ્વરૂપે હોય તો યામાક્ષ પદ્ધતિ x y ઉગમ બિંદુ 0. 2 વીજભાર લઈ લઈએ Q1 Q2. ઉગમ બિંદુઓની સાપેક્ષે વીજભાર Q1નો સ્થાન સદિશ R1 અને ઉગમ બિંદુઓની સાપેક્ષે વીજભાર Q2નો સ્થાન સદિશ R2. ભાઈ બળ તો ક્યાં લાગવાનું છે? બંને વચ્ચે. તો 2 વચ્ચેનો સ્થાન સદિશ 1 થી 2 ગયા, ધ્યાન આપીશું બરાબર. 1 થી 2 ગયા તો અંતિમ કયું થયું? 2. તો શું લખાય? R2 - R1. કોઈ વિદ્યાર્થી કે સાહેબ મારે આમ દર્શાવવું છે તો એમ પણ દર્શાવી શકાય. 2 થી 1 ગયા તો શું લખવું પડે? R1 - R2. હા, બંને વચ્ચેનું મૂલ્ય તો સરખું જ છે. આનું R સદિશ કહી દઉં. 2 વીજભારો વચ્ચેનું અંતર R છે તો સદિશ R2 - R1 = R21 પણ લખાય અને સદિશ R પણ લખું છું. ચલો, કુલમનો નિયમ સદિશ સ્વરૂપે દર્શાવવા માટે પહેલાં તો 2 વીજભારો Q1 અને Q2 R જેટલા અંતરે હોય તો તેમની વચ્ચે લાગતું વિદ્યુત બળ કુલમના નિયમ પ્રમાણે અદિશ સ્વરૂપમાં શું લખાય કે Q1 Q2 / R². મૂલ્ય, માત્ર મૂલ્ય. હવે જુઓ મિત્રો, ગમે તે એકના લીધે બીજા પર લાગતું બળ શોધવાનું છે. ગમે તે એકના લીધે તો Q1ના લીધે Q2 પર અથવા Q2ના લીધે Q1 ઉપર ધારી લે. ચલો, Q2ના લીધે Q1 પર લાગતો વિદ્યુત બળ, Q2ના લીધે Q1 પર
લાગતું વિદ્યુત બળ બંને દિશા પછી આપણે સમજાવીએ. ચલો Q2 ના લીધે 1 ઉપર, તો 2 ના લીધે 1 ઉપર એટલે 1 2 લખાય. 2 ના લીધે 1 ઉપર લાગતું વિદ્યુત બળ. હાલ બાજુમાં લખ્યું મેં કોઈપણનો સદિશ એટલે સદિશનું મૂલ્ય બાજુમાં એનો એકમ સદિશ, તો F12 તો સદિશનું મૂલ્ય F બાજુમાં એનો એકમ સદિશ. તો મિત્રો મૂલ્ય તો આપણને આપણી પાસે છે કે Q1 Q2 અપોન R², બાજુમાં બળની દિશાનો એકમ સદિશ R. જો એની દિશા ક્યાં આવશે? શરૂઆતમાં વ્યાખ્યામાં પણ મેં કહી દીધું, બંને વીજભારોને જોડતી રેખા પર. તો આ રેખા એ કોની દિશા છે? આરની. તો આરનો એકમ સદિશ. અચ્છા, હવે તમને થાય કે સાહેબ F12ની દિશા કઈ? બીજો પહેલા પર બળ લગાડશે, બંને પ્લસ વીજભાર છે, તો બીજો પહેલા ઉપર કયું બળ લગાડે? અપાકર્ષણ. બીજો પહેલા પર અપાકર્ષણ બળ લગાડશે આમ, તો એ આ દિશા થઈ ગઈ F12ની. ચલો એવું ને એવું પહેલો બીજા ઉપર બળ લગાડે, તો પહેલો બીજા ઉપર અપાકર્ષણ બળ લગાડશે તો એની દિશા આમ થશે, તો આ દિશા થશે. પહેલાના લીધે બીજા પર લાગતું બળ F21, પણ મૂળ F12 અને F21ની દિશા તો કઈ આવવાની? બંનેનું જોડતી રેખા પર. ચલો F12 બરાબર કે Q1 Q2 અપોન R² ઇન્ટુ R એકમ સદિશ. R એકમ સદિશ અહીંયા લખી દઈએ આપણે 1 2. એકમ સદિશ એટલે શું? એકમ સદિશ એટલે સદિશ પોતે ભાગ્યા સદિશનું મૂલ્ય. શીખી ગયા ને? તો ચલો કિંમત મૂકી દઈએ એના એ જ. F12 બરાબર કે Q1 Q2 અપોન R² ઇન્ટુ R એકમ સદિશ, R12 એકમ સદિશ, તો R12 સદિશ ભાગ્યા R12નું મૂલ્ય. R12 એટલે શું? પહેલા ને બીજા વચ્ચેનું અંતર, એને તો આપણે શું નામ આપીએ? મૂલ્યને R કહી દઈએ. તો કે Q1 Q2 અપોન R². ભાઈ R12 1 થી 2, તો એ સૂત્ર શું લખાય? R1 માઇનસ R2. 1 થી 2 જોવાનું છે ને? અચ્છા જો અહીંયા એટલે આપણે R2 માઇનસ R1 શોધ્યા, પણ અહીંયા F12ની દિશા, F12ની દિશા કઈ મળી? R2 માઇનસ R1ની દિશા કરતાં વિરુદ્ધ છે, તો R1 માઇનસ R2 એ લઈ લઈએ. એ આના લીધે અહીંયા 2 થી 1 ઉપર ગયા, તો અંતિમ શું થયું? R1, તો R1 માઇનસ R2. જુઓ તમે F12ની અને R1 માઇનસ R2ની દિશા કઈ છે? એક જ છે, તો R12 એટલે R1 માઇનસ R2 નીચે સ્ક્વેર નથી 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે Q1 Q2 R² અને R એટલે R³ R1 માઇનસ R2 સદિશ. ઘણી વખત મિત્રો અહીંયા 1 2 લખી શકાય. અહીંયા 1 2 લખો, અહીં 1 2 લખો, અહીંયા 1 2 લખો. આનો મતલબ શું? પહેલા ને બીજા વચ્ચેનું અંતર તો એના જ રહેવાનું છે. R12 લખો કે R21 લખો, મૂલ્ય તો એના એ જ રહેવાનું છે. તો અહીંયા મૂલ્ય માટે 1 2 લખીએ ના લખીએ કોઈ ફેર પડતો નથી. આ તો અદિશ છે કે Q1 Q2 અપોન R³ ઇન્ટુ R1 માઇનસ R2. આ જ રીતે જો F21નું સૂત્ર લખવું હોય તો શું લખાય? કે એમના એમ Q1 Q2 તો એના એ છે, ફરીથી પહેલાં બીજા વચ્ચેનું, બીજા પહેલાં વચ્ચેનું અંતર તો એના એ જ, તો અદિશ મૂલ્ય તો R³ એમના એમ અહીં બદલાઈ જશે. તો જો પેલી ભૂલ થઈ આપણી જે દિશા દર્શાવવાની, કયાના લીધે કયા ઉપર? પહેલાંના લીધે બીજા ઉપર. પહેલાંના લીધે બીજા ઉપર લાગતું બળ કયું બળ? F21. F21ની દિશા આમ છે, તો 1 થી 2 ઉપર આવો તો અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિક, તો કયું આવે? R2 માઇનસ R1. અહીંયા યાદ રાખવાનું, 2 1 હોય તો અહીંયા 2 માઇનસ 1 હોય, 1 2 હોય તો 1 માઇનસ 2 હોય. અને આપણે શીખી ગયા કે R1 માઇનસ R2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ R2 માઇનસ R1. યાદ છે? A માઇનસ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી માઇનસ એ, આગળ આવી જાય માઇનસ, બાદ બાકીમાં નિયમ સદિશનો. તો આમ આવું લખી શકીએ આપણે. F12 અને F21નું મૂલ્ય સમાન,
પરંતુ દિશા પરસ્પર વિરુદ્ધ, આઘાત અને પ્રત્યાઘાત. Q1 વડે Q2 પર જેટલું બળ લાગે છે, Q2 વડે Q1 ઉપર એટલું જ બળ પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં લાગે છે. ઓકે, તો અહીંયા કુલમનો નિયમ સદિશ સ્વરૂપે ફિગર દોરવાની થાય. થોડી ઘણી નીચે ફિગરના સંદર્ભમાં વર્ણન લખવાનું. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે યામક્ષ પદ્ધતિમાં Q1 અને Q2 બે વીજભારોના ઉગમ બિંદુઓની સાપેક્ષે સ્થાન સદિશ અનુક્રમે R1 અને R2 છે. અહીં પહેલા વડે બીજા ઉપર અને બીજા વડે પહેલા ઉપર લાગતા બળો F12 અને F21 દર્શાવેલા છે. બે વીજભારો વચ્ચેનો સ્થાન સદિશ R1 - R2 અથવા ફરીથી બોલીશું, આમ લઈએ તો R2 - R1, જેનું મૂલ્ય તો R લઈશું. બે વીજભારો વચ્ચે લાગતું વિદ્યુત બળનું મૂલ્ય તેને સદિશ સ્વરૂપમાં દર્શાવે તો સદિશ એટલે મૂલ્ય એકમ સદિશ, એની દિશાનો એકમ સદિશ. એકમ સદિશ એટલે સદિશ પોતે ભાગ્યા સદિશનું મૂલ્ય. R² R એટલે R³ અને R12 એટલે R1 - R2. એ જ રીતે F21 પણ લખી શકાય. F12 અને F21 ની કિંમત સરખી થશે પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં. ચલો, દિશાના સંદર્ભમાં એક નાનો સરખો MCQ બનાવી શકાય. જો Q1 Q2 ગ્રેટર દેન 0 તો તે બે વીજભારો વચ્ચે હંમેશા ખાલી જગ્યા બળ લાગે, આકર્ષણ કે અપાકર્ષણ. Q1 Q2 ગ્રેટર દેન 0 હોય તો હંમેશા અપાકર્ષણ લાગે, મસ્ટ બી અપાકર્ષણ. સમજો, Q1 વીજભાર અને Q2, ભાઈ બંનેનો ગુણાકાર ગ્રેટર દેન 0 ક્યારે થાય? કો તો બંને પ્લસ, ચલો આ 3 કુલમ લઈ લઈએ, આ 2 કુલમ લઈ લઈએ, બંને કો તો પ્લસ હોય, કો તો બંને માઇનસ હોય. ખ્યાલ આવે ને? આ ગ્રેટર દેન 0 ક્યારે થાય? બંને પ્લસ 3 2 તો 3 દુ 6 થઈ જાય ગુણાકાર, અને બંને માઇનસ હોય તો ગુણાકાર પ્લસ થઈ જવાનો. એનો મતલબ કે બંને પ્લસ હોય કો તો બંને માઇનસ હોય તો બંને વચ્ચે હંમેશા કયું બળ લાગે? અપાકર્ષણ. એ વખતે Q1 Q2 ગ્રેટર દેન 0 થાય. ચલો સમજી લઈએ કે અપાકર્ષણ લાગે તો કેવી રીતે દર્શાવાય? પહેલા વડે બીજા પર લાગતું અપાકર્ષણ બળ, તો પહેલો બીજાને શું મારશે? ધક્કો. તો પહેલાના લીધે બીજા પર લાગતું અપાકર્ષણ બળ, પહેલાના લીધે બીજા ઉપર F21, બીજાના લીધે પહેલા પર લાગતું અપાકર્ષણ બળ, તો બીજો પહેલાને ધક્કો મારશે દૂર જતું, તો F12. F21 અને F12 મૂલ્ય સરખું, પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશા. અને જો Q1 Q2 લેસ ધેન 0 હોય, બંનેનો ગુણાકાર ક્યારે ભાઈ લેસ ધેન 0 થાય? Q1 ની કિંમત +3 કુલમ, Q2 ની કિંમત -2 કુલમ. તો એક પ્લસ હોય ને એક માઇનસ હોય, 3 દુ 6 -6 હશે, મતલબ માઇનસ જવાબ આવે લેસ ધેન 0. જો Q1 Q2 લેસ ધેન 0 હોય તો બંને વચ્ચે હંમેશા આકર્ષણ બળ લાગશે. ચલો આકર્ષણ બળ કેવી લાગે? પ્લસ લઈ લે, માઇનસ લઈ લે. પહેલાના લીધે બીજા ઉપર લાગતું, પહેલાના લીધે બીજા ઉપર લાગતું બળ, પહેલો બીજાને શું કરે? ધક્કો મારે ખેંચે, તો પહેલો બીજાને આકર્ષણ બળ લગાડશે, તો પહેલાના લીધે બીજા પર લાગતું બળ આકર્ષણ બળ F21. પહેલો બીજાને પોતાની તરફ ખેંચશે. ચલો અહીંયા જુઓ, બીજો Q2 પ્લસને પોતાની તરફ ખેંચશે આકર્ષણ બળ, તો પહેલા પર લાગતું બળ F12. F12 અને F21 ના મૂલ્યો સરખા, દિશા પણ પરસ્પર વિરુદ્ધ. પણ યાદ રાખીશું ખાસ કે જ્યારે પણ અપાકર્ષણ હોય તો દૂર જતી દિશામાં હોય અને આકર્ષણ હોય તો નજીક આવતી દિશામાં હોય, જેથી કરીને ઘણા બધા દાખલા સદિશના બળના સમજવા માટે આ મહત્ત્વની બાબત છે. કર્ણ લઈ લઈએ 1 2 અને 3. ચલો ત્રીજા કર્ણ ઉપર -Q ઉપર લાગતું બળ પહેલાના લીધે બીજાના લીધે શોધવું છે, તો માઇનસ ઉપર આના લીધે લાગતું બળ, તો આ પ્લસ આ માઇનસને શું કરો? પોતાની તરફ ખેંચશે, તો એ આ દિશામાં બળ પહેલાના લીધે લાગતું બળ. આ બીજો પણ આને પોતાની તરફ ખેંચશે, તો આ રીતે લાગતું બળ F2. ઓકે, સમજાતા રહીશું જેમ જેમ દાખલા અથવા MCQ આવશે તેમ તેમ. વિદ્યુત બળ માટે સંપાતીપણાનો નિયમ.
ધોરણ 11માં તમને એવું થાય કે સાહેબ શું ચાલુ કર્યું છે 12મું ધોરણ અને વારંવાર તમે ધોરણ 11માં કરો છો, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ 11ની અંદર ગુરુત્વાકર્ષણ બળ, એ વખતે પણ મેં કીધું કે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ ચેપ્ટર આવડતું હોય તો વિદ્યુત બળની અંદર એના એ જ વસ્તુ આવવાની. જે રીતે ગુરુત્વાકર્ષણ બળનો નિયમ તો અહીંયા કુલમનો નિયમ આવ્યો, ત્યાં દ્રવ્યમાન હતું, અહીંયા વીજભાર હતું. એમ સંપાતીપણાનો સિદ્ધાંત પણ ગુરુત્વાકર્ષણ બળની અંદર શીખી ગયા આપણે. M1 રિપીટ એટલા માટે કરું છું ખ્યાલ આવે, M2 M3. ચલો આના ઉપર લાગતું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ તો કોણ બળ લગાડશે? 2 પણ બળ લગાડશે આકર્ષણ બળ, 3 પણ બળ લગાડશે. તો પહેલાં ઉપર લાગતું પરિણામી બળ શોધવું હોય તો બંને બળોનો સરવાળો. આ સંપાતીપણાનો સિદ્ધાંત તમે ધોરણ 11ની અંદર તરંગોના ચેપ્ટરમાં શીખી ગયા. કોઈ એક બિંદુ પાસે જો 2 તરંગો ભેગા થાય તો એ બિંદુનું પરિણામી સ્થાનાંતર બંનેના સદિશ સરવાળા જેટલું થાય. મતલબ કોઈ બિંદુ પાસે 2 કે 2 કરતાં વધારે ભૌતિક રાશિના મૂલ્યો ભેગા થાય તો સંપાતીકરણના કારણે એનું પરિણામી મૂલ્ય શોધવા માટે સિમ્પલ ડાયરેક્ટ લખી દઈએ. ચલો Q1 Q2 Q3 Q4 ઉગમ બિંદુથી અંતર આપણે આ બધા વચ્ચેના અંતર લઈએ. ચલો પહેલાં ઉપર લાગતું બળ શોધવું એ મારે, તો પહેલાં ને બીજા વચ્ચેનું અંતર R12 લખી દઉં, પહેલાં અને ત્રીજા વચ્ચેનું અંતર R13 લખી દઉં, પહેલાં અને ચોથા વચ્ચેનું અંતર R14 લખી દઉં. તો Q1 વીજભાર ઉપર લાગતું બળ F1 = બીજા વડે લાગતું પહેલાં ઉપર બળ F12, ત્રીજા વડે પહેલાં ઉપર લાગતું બળ F13 અને ચોથા વડે પહેલાં ઉપર લાગતું બળ F14. બીજા વડે, ત્રીજા વડે, ચોથા વડે એ બધાનો સદિશ સરવાળો કરીએ તો આપણને પરિણામી બળ મળશે. સંપાતીપણાનો સિદ્ધાંત, સંપાતીકરણનો નિયમ. શું નિયમ કહે છે? કોઈ એક વીજભાર પર 2 કે 2 કરતાં વધારે વીજભારો વડે વિદ્યુત બળ હોય તો વીજભાર, ગુરુત્વાકર્ષણ બળ હોય તો દ્રવ્યમાન, વિદ્યુત બળ લાગતું હોય તો તેના પર લાગતું પરિણામી વિદ્યુત બળ તે બધાના કારણે મળતા બળોના સદિશ સરવાળા જેટલો થાય છે. તે F1 = F12. હવે આનું મૂલ્ય ડાયરેક્ટ લખી શકાય. ચલો સૂત્ર શીખી ગયા F12નું કે Q1 Q2 અપોન નીચે R12 ક્યુબ, બાજુમાં સદિશ R1 - R2 સદિશ, પ્લસ 13 વચ્ચેનું કે Q1 Q3 13, પહેલાં ને ત્રીજા વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે? R13. તો નીચે R13 ક્યુબ ઇન્ટુ R1 - R3 સદિશ પ્લસ F14 કે Q1 Q4 નીચે R14 ક્યુબ ઇન્ટુ R1 - R4 સદિશ ડેશ ડેશ ડેશ, જેટલા બળો એટલા બળોનો સદિશ સરવાળો. ઓકે, તો કોઈ થિયરી માટે નથી, ટૂંકમાં આપણને ખબર પડી જાય કે કોઈ પણ એક જગ્યાએ વધુ પડતા બળો લાગતા હોય તેનું કુલ બળ શોધવા માટે બધા બળોનો સદિશ સરવાળો કરવો જોઈએ. બળ એ સદિશ છે માટે સદિશ સરવાળો. એના માટે ખાસ સમીકરણ જે ધોરણ 11માં આવી ગયું છે તેની આપણે ચર્ચા કરીને આપણું લેક્ચર અહીંયા પૂરું કરીશું. 2 સદિશ લઈ લઈએ F1 અને F2 અને બંને વચ્ચેનો કોણ થીટા લઈ લઈએ. તો પરિણામી બળ F' નું મૂલ્ય શોધવાનું સૂત્ર તમારી પાસે ધોરણ 11માં હતું. 2 સદિશો A અને B હતું તો આપણે આવું લખતા હતા A² + B² + 2AB cos θ. મેં અહીંયા F1 F2 લખ્યા છે. તો પરિણામી સદિશનું સમીકરણ મૂલ્ય F1² + F2² + 2F1 F2 cos θ. અને એમાં એક કન્ડિશન ખાસ યાદ રાખીશું, વ્યવસ્થિત સમજીશું. જો F1 અને F2ની કિંમત સરખી હોય, F હોય, અને નંબર 1 બંને વચ્ચેનો એંગલ 90 હોય, 2 બંને વચ્ચેનો એંગલ 60, 3 થીટાની કિંમત 120, થીટાની કિંમત 180 અને થીટાની કિંમત 0.
બંને બળો સરખા હોય ભાઈ, બંને બળો સરખા મોટા ભાગે આ કન્ડિશનનું પાલન થશે 12મા ધોરણમાં, મોટા ભાગે 99.99 બંને બળોના મૂલ્યો લગભગ સરખા છે. જો બંને બળોના મૂલ્યો સરખા અને બંને વચ્ચેનો એંગલ 90 હોય તો બંનેનું પરિણામી બળનું મૂલ્ય એ √2f થઈ જાય. સમજ પડી? F1ની કિંમત 10 ન્યૂટન છે, F2ની કિંમત એ 10 ન્યૂટન છે, બંનેને વચ્ચેનો એંગલ 90 છે, તો પરિણામી બળ F' અથવા એનું મૂલ્ય શું થાય? √2 ગમે તે એકનું મૂલ્ય 10. તો √2 એટલે 1.41 ગુણ્યા 10, તો જવાબ આવે 14.1 ન્યૂટન. ખબર પડી ને? બંને બળોના મૂલ્યો સરખા હોય એને મેં F કહી દીધું છે, અને જો θ 90 હોય તો પરિણામી બળનું મૂલ્ય F' એ ગમે તે એકના મૂલ્ય કરતાં √2 ગણું થઈ જાય. √2 ગણું થઈ જાય 60 હોય તો √3f થઈ જાય, 120 હોય તો ગમે તે એક જ મૂલ્ય રહે, જે હોય એના એફના એફ જ રહે. 10 10 અને θની કિંમત બંને વચ્ચે 120, તો પરિણામી બળનું મૂલ્ય F' બરાબર 10 જ ન્યૂટન રહે. θની કિંમત 190 180, તો બળની કિંમત 0 થાય. આ તો સિમ્પલ, બધાની સમજાઈએ. અહીંયા એક બળ F1, આ બાજુ બળ F2. ભાઈ F1 ને F2 આ 10 ન્યૂટન, આ પણ 10 ન્યૂટન, બંનેનું મૂલ્ય સરખું અને બંને વચ્ચેનો એંગલ 180. એનો મતલબ થાય બંને પરસ્પર વિરુદ્ધ હશે. સમાન મૂલ્યના પરસ્પર વિરુદ્ધ હોય તો પરિણામી બળ 0 થાય. અને θની કિંમત 0, મતલબ એક F1ની કિંમત 10 ન્યૂટન, બીજા બળ F2ની કિંમત એ 10 ન્યૂટન, અને બંને એક જ દિશામાં છે, તો પરિણામી બળ કેટલું થઈ જાય મિત્રો? 20 ન્યૂટન, બમણું થઈ જાય. તો F' બરાબર 2f. બહુ ખાસ યાદ રાખીશું મિત્રો, આ પણ આખું સૂત્ર યાદ રાખીશું. અને એમાં જો આ શરતનું પાલન થતું હોય તો સીધી કિંમત મૂકી દેવાની. એક પહેલું સમીકરણ હું તમને સમજાવું કે 90 મૂકવાથી કેવી રીતે જવાબ. આની અંદર દર વખતે કિંમત મૂકવી ના પડે. F' બરાબર F1 F2 સરખા એટલે F, તો f² પ્લસ f² પ્લસ 2 f ગુણ્યા f એટલે f² cos 90. cos 90ની કિંમત તો 0 જતું રહ્યું, તો √f² પ્લસ f² એટલે 2f² અને 2f² વર્ગમૂળ √2f. આ રીતે cos 60 મૂકવાના, એવી રીતે cos 120 મૂકવાના. ચલો cos 120 મૂકીએ. cos 120, cos 120ની કિંમત થાય 1/2, 2 જતા રહ્યા. સોરી, cos 120ની કિંમત થાય -1/2. ફરીથી f² પ્લસ f² પ્લસ 2f1 f2, તો 2f1 f2 એટલે f ગુણ્યા f એટલે f². cos 120 કીધા ને, જો cos 120 હોય તો એની કિંમત થાય -1/2, 2 જતા રહ્યા. આગળ આવી જશે માઇનસ f² પ્લસ f² 2f² માંથી એક f² જશે, √f², √f² ઇઝ ઇક્વલ ટુ f. 120 હોય તો બર એના એ રહે. ઓકે મિત્રો, તો આટલા સુધી યાદ રાખીશું. MCQS માટે, દાખલા માટે તો ખાસ ઉપયોગી છે. આજે આપણે શું જોયા? કુલમનો નિયમ અદિશ સ્વરૂપે, કુલમનો નિયમ સદિશ સ્વરૂપે, શૂન્યાવકાશની પરમિટિવિટી, માધ્યમની પરમિટિવિટી, સાપેક્ષ પરમિટિવિટી, ડાયલેક્ટ્રિક અચળાંક, એમાં બે સૂત્રો ફરીથી રિપીટ કરી લઈએ. શૂન્યાવકાશમાં લાગતું બળ માધ્યમમાં લાગતું બળ એ શૂન્યાવકાશમાં લાગતા બળ કરતાં ડાયલેક્ટ્રિક અચળાંક કેમાં ભાગનું હોય. એ જ રીતે અંતર r માધ્યમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ r શૂન્યાવકાશ ભાગ્યા √k. અને આ સૂત્ર આપણે ખાસ યાદ રાખીશું. કુલમનો નિયમ F બરાબર K Q1 Q2/r². તૈયારી કરતા રહો, ઘરે રહો, સુરક્ષિત રહો. ઓલ ધ બેસ્ટ. જય હિન્દ.